بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق مجسمہ کے مشقی سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے مشقی سوالات کر لیے تھے۔ انہی مشقی سوالات میں کچھ قواعد کا کام بھی دیا گیا ہے، چونکہ قواعد کی تعریف امتحانات میں بھی آتی ہیں، تو قواعد سے متعلق ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ قواعد کا کام یاد کرنے سے زیادہ سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ قواعد کا کام یاد کرنے سے زیادہ سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے استعمال کو، اس کی تعریف کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو یقیناً ہم اس کو اپنے الفاظ میں لکھ کے اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، اور اگر ہم سمجھ صحیح سے نہ سکے اور صرف ہم نے اس کو زبانی یاد کر لیا تو بعض تعریفیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں صرف ایک لفظ کے بدلنے سے پوری تعریف بدل جاتی ہے، یعنی وہ تعریف کسی اور قواعد کے اعتبار سے کوئی اور تعریف بن جاتی ہے۔ اسی طرح آج جو ہم تعریف پڑھنے جا رہے ہیں قواعد کی، اس میں بھی یہی سلسلہ ہے کہ اگر ایک لفظ کو صرف آگے پیچھے کر دیا جائے تو آپ کی تعریف بدل جائے گی، اور اگر آپ نے وہ لفظ غلط لکھ دیا تو ایک لفظ کے غلط لکھنے سے آپ کی پوری تعریف غلط ہو جائے گی۔ تو اس کو سمجھیں۔ پہلے ہم بورڈ پہ لکھی ہوئی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کالم میں لکھا احمد نے کتاب پڑھی، اور اس کے سامنے لکھا ہے کتاب پڑھی گئی۔ پھر نیچے لکھی ایک مثال کہ احمد نے آم کھائے، اور اس کے سامنے لکھا ہے آم کھائے گئے۔ تیسرے ہے کہ لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور اس کے سامنے لکھا ہے کرکٹ کھیلی جا رہی ہے۔ آخری مثال لکھی ہے حسان نے مضمون لکھا، اور اس کے سامنے لکھا ہے مضمون اچھا لکھا ہے۔ اب ان مثالوں کو دیکھیں تو آپ کو ان میں واضح فرق نظر آتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ غور کیا آپ نے کہ جی ہاں بالکل، کہ ایک جو ہماری تعریف، ایک جو مثالیں ہیں وہاں پہ کچھ اسم کا ذکر آیا ہے، جبکہ دوسری جو اس کے سامنے مثالیں دی گئی ہیں ان میں ایک اسم کا ذکر نہیں آ رہا۔ اب ان میں کیا فرق ہے، اس اعتبار سے اس تعریف کو ہم کس زاویے سے دیکھیں گے، اس کا کیا نام ہوتا ہے، اس کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے، یہ ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلے آپ مثالوں کو اچھی طرح دیکھ چکے ہیں، ان کو نوٹ کر لیں، ان مثالوں کو نوٹ کر لیں، اور آگے ہم پھر ان مثالوں کی تعریفیں دیکھتے ہیں۔ بورڈ پہ لکھی گئی تعریفوں کو اگر پہلے پڑھیں تو پہلی تعریف ہے فعل معروف کی۔ فعل معروف تعریف میں لکھ دیں گے وہ فعل جس کا فاعل مذکور ہو، یعنی اس میں فاعل کا تذکرہ ہو۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، یعنی اس میں کام کرنے والے کا ذکر موجود ہو، ایسا فعل جس میں کام کے ساتھ کام کرنے والے کا بھی تذکرہ ہو، فعل معروف کہلاتا ہے۔ جیسے احمد نے کتاب پڑھی اور احمد نے آم کھائے وغیرہ۔ ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ احمد کام کرنے والا ہے، جبکہ کتاب مفعول ہے اور پڑھنا فعل ہے۔ اس طرح احمد نے آم کھائے، یہاں پہ احمد فاعل ہے، آم مفعول ہے، اور کھانا یہاں پہ فعل ہے۔ تو فعل فاعل مفعول آ رہے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ صرف دیکھیں فاعل موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر فاعل موجود ہے، کام کرنے والا موجود ہے، تو ہم اس فعل کو فعل معروف کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسری تعریف فعل مجہول کی۔ اس میں تعریف میں آپ دیکھیں کہ وہ فعل جس کا فاعل مذکور نہ ہو۔ اوپر لکھا ہے جس کا فاعل مذکور ہو، اور یہاں پہ لکھا ہے جس کا فاعل مذکور نہ ہو، یعنی جس میں فاعل کا تذکرہ موجود نہ ہو۔ ایسا فعل جس میں کام کا تو بتایا جا رہا ہو لیکن اس میں کام کرنے والے کا تذکرہ نہ ہو، تو وہ فعل فعل مجہول کہلاتا ہے۔ جیسے دوسری مثال دیکھیں، کتاب پڑھی گئی،
اور आम खाए जा रहे हैं। अब किताब कौन पढ़ रहा है, यहाँ पे इसका तस्करा मौजूद नहीं है। आम कौन खा रहा है, खाने वाले का तस्करा मौजूद नहीं है, यानी फ़ाइल मौजूद नहीं है। तो अब इस मिसालों की वजाहत हो गई होगी, तारीफ़ों की भी आपको पहचान हो गई होगी। इसमें जो एक चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताई कि अगर हमने इसको समझा नहीं और सिर्फ याद कर लिया तो ज़रा सी मामूली सी गलती आपकी तारीफ़ को गलत कर सकती है और आपके नंबर का नुकसान हो सकता है। जैसे अगर आप दोनों तारीफ़ों को देखें तो वहाँ पे आपको सिर्फ एक कलमे का जो है वो इजाफ़ा मिलता है कि जिसकी ऐसे तारीफ़ तब्दील हो रही है। फ़ेल मारूफ़ में देखें वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मज़कूर हो, और फ़ेल मजमूल में वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मज़कूर ना हो। सिर्फ ना को हटा दिया जाए तो तारीफ़ चेंज हो जाएगी। पूरे जुमला देखें एक ही जैसा लिखा है, वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मज़कूर हो, वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मज़कूर ना हो, यानी सिर्फ ना का जो लफ्ज़ है वो तारीफ़ को तब्दील कर रहा है। अगर आपने फ़ेल मारूफ़ की तारीफ़ लिखी और वहाँ पे ना का सिर्फ एक इजाफ़ा कर दिया, अब मामूली सा इजाफ़ा है, लेकिन इस मामूली से इजाफ़े से आपकी पूरी तारीफ़ तब्दील हो रही है। बात समझ में आ रही है कि उस मामूली से इजाफ़े को, इसको हम एक मामूली गलती नहीं समझेंगे, ये पूरी तारीफ़ गलत हो गई। क्योंकि अगर आपने फ़ेल मारूफ़ की तारीफ़ लिखी और आपने वहाँ पे ना का इजाफ़ा कर दिया तो वो तारीफ़ खुद ब खुद मजहूल की बन गई है। उस ना के इजाफे से वो तारीफ़ बिल्कुल तब्दील हो गई, मारूफ़ से मजहूल में तब्दील हो गई है, इसलिए अब आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। इस तरह अगर आप फ़ेल मजहूल की तारीफ़ लिखें और आप उसमें ना का लफ्ज़ ना लगाएं और उसका इजाफ़ा ना करें आप, तो फिर क्या होगा, वो मजहूल की तारीफ़ नहीं रहेगी, वो मारूफ़ की बन जाएगी। तो जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि कवायद का काम समझने का होता है, अगर समझ में आ गया तो फिर हम इसको अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं, और अगर हम समझे नहीं हैं, हमने सिर्फ ज़बानी एक जिसे हम रट्टा लगाना कहते हैं वो रट्टा लगा लिया और समझ नहीं पाए, तो मुमकिन है कि ऐसी गलतियाँ हो जाएं। तो आदमी के जहन में ये आता है इंसान के कि यार ऐसी मामूली सी गलती क्यों हो सकती है। ये इसलिए हो सकती है क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान से गलतियाँ होती हैं, और हमारे मुशाहिदे में जब आता है, हम देखते हैं, कॉपीज चेक करते हैं, तो उसमें ऐसी गलतियाँ उमूमन पाई जाती हैं। इसलिए हम उन तजर्बात की रोशनी में आपको बताते हैं कि ये वो मामूली चीज़ें हैं जो इंसान तो समझता है यार मैं बिल्कुल सही काम करके आया था, मैं बिल्कुल सही तारीफ़ लिख के आया था, मैंने पेपर बहुत अच्छा किया था, उसके हिसाब से नंबर ज़्यादा आने चाहिए थे। लेकिन जब नंबर कम आते हैं तो उसको लगता है कि शायद मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन दर हकीकत वो कोई ऐसी गलतियाँ करके आ गया था जो उसको मालूम ना चल सकें कि वो गलतियाँ किस किस्म की हैं, और अपने तौर पे वो सही लिख के आया, लेकिन जब उसको जांच की गई, उसको चेक किया गया तो पता चला कि वो गलतियाँ बहुत बड़ी गलतियाँ थीं जिसने आपके काम को थोड़ा सा नुकसान पहुँचाया। तो तवज्जो, यकसुई और समझ बूझ के साथ काम किया जाए तो इंसान ऐसे कामों से या ऐसी गलतियों से बच सकता है, और इम्तिहान की जो गलती होती है उसका नतीजा आपके ग्रेड पे, आपके परसेंटेज पे पड़ता है। तो इसलिए ये बातें आपको एहतमाम के साथ सिखाई और बताई जा रही हैं ताकि आप वो गलतियाँ ना करें जिनकी से आपके नंबरों का नुकसान हो सकता है। तो ये तारीफ़ें हमने आज सीख ली, फ़ेल मारूफ़ की, फ़ेल मजहूल की। इनको आप इस कवायद में तहरीर कर लेंगे, इनको अच्छी तरह समझ लेंगे और कोशिश करेंगे कि इनमें मज़ीद मिसालों का इजाफ़ा करें ताकि आपको मज़ीद वजाहत के साथ ये बात समझ में आ जाए। आज की वीडियो में हम सिर्फ कवायद का इतना ही काम सीखेंगे, या आप फ़ेल मारूफ़ की तारीफ़ें याद करेंगे और अपने रजिस्टर में नोट कर लेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।